اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ اسماء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب کو ہم میرے طرف سے دلی عید مبارک۔ اور کل کراچی میں ہم لوگ قربانی کریں گے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت پوائنٹ سے مجھے نوازا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جب میں بائبل پڑھ رہا تھا، گڈ نیوز بائبل، تو اس انگلش میں تھا، اس میں لکھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب 100 سال کے تھے تو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی اسماعیل علیہ السلام 14 سال بڑے تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے، جب دودھ پینے کا ان کا پیریڈ پورا ہو گیا اسحاق علیہ السلام کا، تو ایک دعوت بھی باتا، اور وہ کھیل رہے تھے۔ تو جب کھیل رہے تھے تو بی بی سارہ بولتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس لونڈی بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے نکال دو، میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مر جائیں تو ہمارے بیٹے اسحاق کے ساتھ یہ بھی وارث بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت خراب لگتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو بائبل میں جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جیسا بی بی سارہ کہہ رہی ہے ویسے ہی کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ صبح بی بی ہاجرہ کو کچھ کھانا دیتے ہیں، مشک میں پانی دیتے ہیں، اور بچے کو اسماعیل علیہ السلام بچے کو پیٹھ پر لاد کر روانہ کر دیتے ہیں۔ اب میرے کو اچانک جب میں نے یہ بات پڑھا، پیٹھ پر رکھ کے روانہ کر دے، تو میرے ذہن میں وہ ساری باتیں آ گئیں کہ وہ تو 14 سال بڑے تھے اور 2 سال کے اسحاق علیہ السلام ہو گئے، تو یہ تقریباً 16 سال کے ہو گئے۔ تو 16 سال کے بچے کو پیٹھ میں لاد کے کیوں؟ اور پھر چلو کوئی معذور ہوتا ہے یا ڈیفارم وغیرہ کچھ ہوتا پھر تو سمجھ میں آتی کوئی بات، لیکن یہ وہ بچے تھے جو رات کو کھیل رہے تھے، تو کوئی ایسا بیماری نہیں تھا۔ اور 2-3 آیت بعد میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ماہر شکاری بنے۔ ماہر شکاری وہ بنتا ہے جس کا ہاتھ صحیح ہو، پاؤں صحیح ہو، آنکھ صحیح ہو، دماغ صحیح ہو، پریزنس آف مائنڈ ہو، سب کچھ ہو، تو وہ اچھا شکاری بنتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس میں جب کوئی ڈیفیکٹ نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں، کوئی بیماری نہیں، تو ایسا پیٹھ میں لاد کے کیوں گئے؟ اور یہ پیٹھ میں لاد کے جانا یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو یہ آپ غور سے دیکھیں، اس میں بی بی ہاجرہ کا فوٹو یہ کرسچن لوگ بنائے ہیں یا یہودی لوگ، اور وہ پیٹھ کے اوپر میں اسماعیل علیہ السلام کو رکھے، جس وقت ان کا عمر 16 سال ہے، 2 سال کا بچہ بتا رہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ان کے الہامی کتاب بائبل میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو جب یہ باتیں موجود ہیں تو پھر کیوں وہ اس قسم کا بات کو ایڈٹ نہیں کرتے ہیں، ختم نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ بڑے شرمناک بات ہے۔ اور مزے کا بات یہ، میں نے مزید تحقیق کیا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ نہ صرف اس کے 2 صفحہ بعد لکھا ہے دو صفحے اور بعد میں لکھا ہے کہ کیا بولتے ہیں وہ، کہ اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے اکلوٹے بیٹے اسحاق کو قربانی کے لیے لے جاؤ۔ میں نے بولا کہ یہ تو اکلوٹے کہاں سے تھے؟ 14 سال تک تو اسماعیل علیہ السلام پہلوٹے بھی تھے، اکلوٹے بھی تھے، یہ اکلوٹے اسحاق علیہ السلام تک کبھی نہیں ہوئے۔ اور اس کا دلیل یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے تو بائبلی میں لکھا ہے کہ ان کے 2 بیٹوں نے، اسحاق اور اسماعیل نے، ان کی تدفین کی۔ تو جب تدفین کے ٹائم میں بھی دونوں موجود تھے، تو یہ کون سا زمانہ تھا جس میں اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اکلوٹا بیٹا کہا؟ کون سا زمانہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو اکلوٹا بیٹا کہا؟ کون سا زمانہ تھا جس میں اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اکلوٹا بیٹا کہا؟ یہ ہے اکلوٹی بیٹی میرے بیٹے کی، لیکن اکلوٹی بچی نہیں ہے، کیونکہ بیٹا پہلے پیدا ہو گیا، وہ اکلوٹا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے ادھر سے
शरारत कर रही थी, तो मैंने बोला इधर आ जाओ। तो बस ये आपकी खिदमत में पेश करना था कि ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के शान और शौकत को कम करने के लिए वो घर से निकाला गया। हालांकि बीबी सारा तो ऐसा बोल भी नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी, नहीं बोल सकती थी, नहीं बोल सकती थी। वायदा करता हूँ अल्लाह का नाम लेके। क्यों? कि बीबी सारा वो औरत है जिनके घर में फरिश्ते लोग आए थे, इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदाइश का बशारत दे के गए थे और बोल के गए थे हम जा रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम के शहर में, उनके शहर को कल्टी करेंगे, उनके उम्मती बदमाशों के ऊपर में पत्थर बरसाएंगे। और सुबह पत्थर बरसा भी देते हैं। तो ऐसे जबरदस्त फरिश्तों का जिनके घर में आना हुआ, उस इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदाइश का बशारत देने का बात है। ऐसी औरत इस किस्म का हरकत करेगी कि 2 नंबर पैसा मिले उसके बच्चे को, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो हिस्सा है वो उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को मिल जाए? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। ये सिर्फ पादरी लोग सोच सकते हैं। पादरी लोग भी नहीं, ये तो बहुत पहले का यहूदी लोग का, रब्बाई लोग का सोच होगा। तो ये बहुत ही गंदा सोच है और इससे शर्मिंदा होना चाहिए। पूरे इजराइल को शर्मिंदा होना चाहिए कि तुम्हारे किताब में ये लिखा हुआ है। ये खाली ईसाई लोग का किताब नहीं, यहूदी लोग का किताब भी है। ये तौरात का मैं बता रहा हूँ। ये बाइबल में तो तौरात, ज़बूर, इंजील सब है। ये हिस्सा जो है तौरात का है, जो यहूदी इजराइल का किताब में है, जो अमेरिकन क्रिश्चियन की किताब बाइबल में है, गुड न्यूज बाइबल, वहीं से प्रिंट करते हैं। ये यहाँ का मौलवी लोग प्रिंट नहीं किया है। जैसे मौलवी लोग इस्लाम का हशर कर दिया है, ऐसे पादरी लोग क्रिश्चियनिटी का और यहूदी लोग इस अपने मजहब का बेड़ा गर्क किया है। असल बात यह है कि अब आखिरी ज़माना आ रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम का वापसी का ज़माना आ रहा है। अब हम सबको चाहिए कि हक बात को तस्लीम करना, हक का तलाश करना। ये झूठी झूठी बातों से, फिरका वारियत से, इन सब चीज़ों से दूर 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 अक्रॉस दी बॉर्डर चले जाओ। कहाँ? अक्रॉस दी बॉर्डर चले जाओ। फिर इंडिया में भी मत रहो, वहां से भी जाओ अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द वर्ल्ड जाओ। दिमाग अपना खराब हो जाएगा। ये सब पागलपंथी, ये सब मौलवी लोग के बीच में और पादरियों के बीच में और रब्बाइयों के बीच में, ये सब बेड़ा गर्क लोग हैं। ये लोग जहन्नम में सबको लेके जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो तकी उस्मानी साहब जिस कुरान मजीद में मुकदमा लिखते हैं, उसमें लिखा है कि साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के किरत में मिन उम्मी का लफ्ज होता था, इसके मैंने वो गायब हो गया तो कुरान के सेहत पे असर पड़ गया। इस किस्म के मौलवी हजरात सब अपने आप को इस्लामिक बैंकिंग का बानी समझते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेहरबानी करके इन लोगों से अपना जान छुड़ाओ अगर कामयाब होना है। मखलूक को वो लोग खुदा बना रहे हैं कुरान मजीद में। वो मखलूक अल्लाह के कारिंदे बोलते हैं, हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से इसलिए निकाला कि वो अल्लाह को बहुत याद करता था। ये जो हम है ये भी भूल गया, अल्लाह ने इज्जत के लिए इस्तेमाल किया। फिर वो मखलूक बोलते हैं कि हम वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम उनको अल्लाह के सामने, रहमान के सामने मेहमान बनाकर पेश करेंगे। इस हम को भी बना दिया अल्लाह। इनसे कौन जीतेगा? इनसे जीतने के लिए सिर्फ फरिश्तों की ज़रूरत है, अल्लाह की रहमत का ज़रूरत है। अल्लाह ताला इनके तो ऐसे सियासतदान भी सब बेड़ा गड़ा कि अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान आया तो कुछ करेगा। उसने भी अपने तकरीर में जो कुरान का तलावत किया, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा गलत कर दिया। वो मौलवी कैसा है जो साला गवर्नमेंट के तरफ से आया और वो तलावत करने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलता, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। शुरू कहाँ है लफ्ज़ इसमें? अल्लाह के नाम के साथ है, शुरू नहीं। जब खाना में आप भूल जाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ना है तो बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर सब पढ़ता है। ये तो नहीं बोलता खाली अव्वलों के लिए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह के मैंने शुरू है ही नहीं। बिस्मिल्लाह के मैंने अल्लाह का साथ हो, अल्लाह का रहमत साथ हो, अल्लाह का तरफ से बरकत साथ हो। तो अब ये और ज़्यादा गुस्सा में और ज़्यादा बोल जाएंगे तो कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जैसा कुछ नहीं मामला हो जाए। तो मेहरबानी करके अब इजाज़त दीजिए। आप सबका अल्लाह हामी और नासिर।